السلام علیکم۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں موٹیویشنل لیکچر کے بارے میں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، چاہے آپ 9th کلاس کے طلبہ ہیں، چاہے 10th کے ہیں، چاہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طلبہ ہیں، یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے موٹیویشنل لیکچر۔ دیکھیں کہ آپ لوگ جو 9th اور 10th کلاس کے طلبہ ہیں، مارننگ ٹائم سکول جاتے ہیں تقریباً 7:30 سے، اب تو روٹین چینج ہو گئی ہے، 8:30 سے 2:30 بجے لگا لیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیوریشن جو ہے وہ سکول میں گزارا، یہ دورانیہ انہوں نے سکول میں گزارا۔ اس کے بعد 2:30 بجے کے بعد بھی 6:30 بجے یا 6 بجے تک سورج غروب ہوتا ہے تقریباً، تو اتنا ٹائم ہوتا ہے، مطلب آدھا گھنٹہ وہ 3 ہو گئے اور 3 وہ والے، تو تقریباً ان کے پاس 3.5 گھنٹے ہوتے ہیں سکول سے آنے کے بعد، جو 9th اور 10th کے طلبہ، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 گھنٹوں میں کیا وہ اپنے سلیبس کو ریوائز نہیں کر سکتے؟ کیا استاذہ نے ان کو سکول میں جو پڑھایا اس کو ریوائز نہیں کر سکتے؟ اس کو یاد نہیں کر سکتے؟ جو کام دیا اس کو لکھ نہیں سکتے؟ بجائے اس کے کہ اپنا سارا وقت جو ہے وہ یوز لیس ایکٹیویٹیز میں لگا دیتے۔ طلبہ کو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلے جی چھوڑیں، آج کا کام چھوڑیں، کل کو کر لیں گے، پھر کل آ جاتا ہے تو وہ کام نہیں کر پاتے اور ان کا اس طرح سے پچھلا کام رہ جاتا ہے۔ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو ریگولر کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی جو ہے وہ نیت صاف کرتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں جو استاد مجھے ہر روز کام دے گا میں وہ ہر روز کروں گا۔ پنکچویٹ طالب علم ایسے ہوتے ہیں، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے، جو استاد ان کو کام سونپتا ہے دیتا ہے وہ ڈیلی کے ڈیلی کرتے ہیں۔ ایسے ہی طلبہ جب امتحان ہوتے ہیں تو امتحان کے آخر پہ سرخرو ہوتے ہیں اور انہی کے نمبر زیادہ آتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ایسے طلبہ کے نمبر کبھی زیادہ نہیں آئے اور نہ میں نے کبھی واچ کیا ہے کہ جو امتحانات کے آخر 2 مہینوں میں پڑھتے ہیں اور پھر اتنے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، یہ کوئی جو ہے وہ پڑھائی نہ ہوگی طلبہ۔ ہم نے اپنا جستجو بنانی ہے، لگن بنانی، پڑھنے کا سلیقہ بنانا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم نیشن بلڈر ہیں اسٹوڈنٹ، ہم نے اپنی قوم کو بلٹ اپ کرنا ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے ہماری قوم کو سنوارا جا سکتا ہے، تعلیم ہی ہے جو انسان کی ترقی میں جو ہے وہ آگے ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی قوم کو دیکھ لیں تو تعلیم جو ہے وہ ان کا بنیادی نقطہ ہے، نقطہ آغاز ہے۔ ہر بندے اور ہر فرد میں جو ہے وہ تعلیم کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اور تعلیم ہی سے جو ہے وہ قوم کی شناخت ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی اسٹوڈنٹ۔ دیکھیں باقی استادہ کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو کیمسٹری پڑھاؤں گا، 9th کلاس، 10th کلاس، 11th اینڈ 12th، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اور اتنی اچھی طرح سے پڑھاؤں گا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آن لائن کلاسز میں ہی سمجھ آ جایا کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی آن لائن میں اگر کوئی پرابلم رہ جاتی ہے تو فزیکل کلاسز میں ہم اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ باقی استادہ کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں یوں کیا کرتا ہوں، طلبہ کو ان کی ریگولر کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کی پیپر سکیم بتا دیا کرتا ہوں۔ چاہے 9th کلاس سٹارٹ کروائی ہے تو 9th کلاس کے بورڈ کا جو پیپر ہے اس کو پیٹرن، جو بورڈ کا پیٹرن ہے وہ میں طلبہ کو پہلے بتا دیا کرتا ہوں کہ بھائی ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، اس میں جو اتنے 8 چیپٹر ہیں نا 9th کلاس کے، تو اس میں سے یہ پیپر ہے، اس کا سٹرکچر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے اتنے MCQs آئیں گے، ان چیپٹروں میں سے یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، اور یہ پیپر کا سٹرکچر ہے۔ وہ سٹرکچر ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں وہ سٹرکچر کو لے کے اور ان کے دل میں اتنی جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس استاد کے ہر بات کو فالو کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ جب ایٹ دا اینڈ ایگزام ہو جاتے ہیں، جب نتیجہ آتا ہے تو وہی طلبہ سرخرو ہوتے ہیں، ان کے نتائج بہت اچھے آتے ہیں، اس دن استاذہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس اسٹوڈنٹ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایسے طلبہ جو اپنا وقت ایسے ہی یوز لیس ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ
वेस्ट कर देते हैं वो कभी सुरखरू नहीं होते और ना ही वालिदैन उनसे सुरखरू हो पाते हैं। और रिजल्ट वाले दिन उनके वालिदा जो होते हैं, वालिद या वालदा, वालिदैन जो है सॉरी, वो उनसे जो है वो खफा होते हैं और उनकी नजरें भी नीची होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा ना किया करें। अभी से अपनी जो है वो इरादा बनाएं, दिल में तहैया कर लें कि आज से हम लोगों ने पढ़ना है, अपने वक्त को मैनेज करना है। देखो स्टूडेंट, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वो वजीर आजम हो, हुक्मरान हो, चाहे जो भी हो, वक्त ने किसी का इंतजार नहीं करना। वक्त की जो सुई है ना, वो तेज तलवार की तरह है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। ये इसने किसी का इंतजार नहीं करना, बल्कि हमने वक्त को अपने हाथ में अगर लेना है तो वक्त से पहले हमें काम करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तब हम सुरखरू हो पाएंगे। और जो बंदा वक्त से पहले काम करता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। लिहाजा हमें कामयाब होने के लिए वक्त की कदर करनी पड़ेगी, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, वक्त को पीछे नहीं छोड़ना है तुलबा। आज का काम कल के ऊपर नहीं डालना, वरना ऐसे जो है वो सुस्त लोगों की हमें जरूरत नहीं है, जो आज का काम कल के ऊपर डाल देते हैं किसी बहाने की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी उलझाव की वजह से। तो ऐसे तलबा फिर कामयाब नहीं होते एट द एंड। तो अभी से हमें कोशिश करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप ये तो थी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट की बात, कि अगर वो स्कूल्स के हैं या कॉलेजेस के भी हैं तो तब भी उनकी यही रूटीन होती है। उसके बाद उनके पास नाइट को भी टाइम बचता है, नाइट में भी रिवाइज कर सकते हैं। जो काम उस्ताद उनको डेली दे ना, उसी को रिवाइज करें, चाहे आप एक्स्ट्रा एकेडमी में ना ही जाया करें तो बेहतर है। जो आपको स्कूल या कॉलेजेस से आपको मिलता है ना स्टूडेंट, उसी को आप प्रिपेयर किया करें, और जो है वो अगले दिन वही काम उस्ताजा को इतनी अच्छी तरह से चेक करवाएं कि आपका उस्ताद आपके उस काम से खुश हो। ठीक है स्टूडेंट, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हों तो चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना टाइम मैनेज किया करें, टाइम मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट के लिए, ऐसे टाइम को ज़ाया नहीं करना। अब हम चलते हैं 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट कहलाते हैं। बहुत हायर क्लासेस हैं, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, परेशान होते हैं। कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो 9th 10th में जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा होता है और आगे जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट होते तो बहुत बर्डन पड़ता है उन पे ऊपर स्टूडेंट। तो वो ऐसे जो है वो फिर लाइट ही लेते हैं, तो आखिर में एट द एंड 350-400 नंबर आते हैं फिर उनके, तो कोई इतना मार्का नहीं मारते। ऐसे तलबा जिन्होंने पहले 9th और 10th इंग्लिश मीडियम की है, उनकी बेस पहले से बनी हुई है, तो वो 11th में अच्छे मार्क्स कर जाते हैं। बशर्त ये है कि वो पंक्चुएट हो, डेली का काम डेली करें, और जो उस्ताद उन्हें देता है वही काम उनको अच्छी तरह से करके दिखाएं, और हर चीज के बारे में उन्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तब उनके 11th क्लास में 500 में से तकरीबन 480 तक आ जाते हैं, क्योंकि बाकी भी 8 सब्जेक्ट होते हैं। इस दफ़ा तो आपको पता है साइंस सब्जेक्ट हुए थे तो फुल मार्क्स आए हैं, तो 1100 और 1100 भी स्टूडेंट बहुत सारे तलबा हैं, और बहुत सारे बोर्ड्स के तलबा हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए हैं, तकरीबन 1100 में से 1100। इस तरह मैट्रिक का रिजल्ट भी आ चुका है, आप लोगों को पता है, और उन लोगों ने भी जो है वो 1100 में से 1100 लिए हैं। तो बात करने का मकसद ये है स्टूडेंट कि हम अपनी सोच को पुख्ता रखें। जब तक हम सोच को पुख्ता नहीं रखेंगे, हम अपना काम कोई भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। पहले अपने आप के माइंड को बनाएं, अपनी सोच को पुख्ता रखें, उसके बाद अपनी पढ़ाई को दिलचस्पी से, तवज्जो से जो है वो पढ़ें, तब आपको हर चीज़ क्लियर होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। इसके अलावा अदरवाइज आप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे स्टूडेंट। इस तरह 11th क्लास का कोर्स और 12th क्लास का कोर्स भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इजी है। 9th क्लास और 10th क्लास की केमिस्ट्री भी बहुत आसान है। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री शुरू करवाने से पहले पेपर पैटर्न बताऊंगा, फिर आप लोगों को चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन जो MCQ बनता होगा वो भी आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बाकी जो एडिशनल MCQs होंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को मेरे इस मोटिवेशनल लेक्चर की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट